and Pastor Moon as he comes to speak. And we pray this in Jesus' name. Amen. 여러분 반갑습니다. 예배드릴 준비 됐죠? 오늘은 특별히 열심히 공부하고 있는 우리 학생들을 위해서 공부하고 있죠, 여러분? 네, 여러분들을 위해서 선생님들이 이제 예배 인도를 하려고 합니다. 선생님이 짧게 말씀 한 구절 읽고 시작하도록 하겠습니다. So we're going to begin with the Bible verse. It's Romans 5:1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다 하심을 받았으므로 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 평화를 누리고 있습니다. 아멘. 오늘 여러분과 함께 찬양으로 같이 하려고 하는데 오늘은 앉아서 다 같이 찬양할 겁니다. 앉아 있는 만큼 졸지 않고 하나님께 마음을 열어서 찬양 드릴 수 있도록 하면 좋을 것 같아요. 그래서 오늘 하나님과 더불어 평화를 누리고 있는데 첫 번째 곡은 그래서 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다 하심을 받았으므로 하나님의 샬롬 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 평화를 누리고 있습니다. 아멘. 오늘 여러분과 함께 찬양으로 같이 하려고 하는데 오늘은 앉아서 다 같이 찬양할 겁니다. 앉아 있는 만큼 졸지 않고 하나님께 마음을 열어서 찬양 드릴 수 있도록 하면 좋을 것 같아요. 그래서 오늘 하나님과 더불어 평화를 누리고 있는데 첫 번째 곡은 그래서 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다 샬롬 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 내니 두려워 말아라 나의 아들 나의 딸아 안심하라 샬롬 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 나의 평안을 주노라 세상과는 다른 평안 두려워 말라 샬롬 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 내니 두려워 말아라 나의 사랑 나의 이스라엘 안심하라 샬롬 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 평강 있을지어다 아버지께서 날 보냄같이 나도 널 보내노라 샬롬 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 다 같이 샬롬 샬롬 아멘. Let's sing along together.
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. Let's proclaim together. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is. Even when I don't see anything, you are working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, let's proclaim one more time for the last time. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. A beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is.
What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of death could not hold you. The death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. Let's proclaim who He is. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. 예수 어린 양, 예수 어린 양, 존귀하니 예수 어린 양 존귀하니. Let's sing all together. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all. We're gonna sing one more time. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Let's sing together. 예수, 예수 어린 양 존귀한 이름. 예수 어린 양 존귀. 예수 어린 양, 예수 어린 양. 예수 어린 양, 그 이름 예수, 존귀한 이름. 예수 어린 양, 예수 어린 양 존귀한 이름. 주님 감사합니다. 주님, 이 시간 하나님의 이름을 같이 찬양했습니다. 주님께 이 시간 이 모든 거 올려드릴 수 있도록 도와주시고, 주님 홀로 영광 받으시는 그런 예배가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 시험 준비하고 있는 학생들 마음 가운데 평안을 선포합니다. 평화의 하나님께서 함께 하셔서 그 마음 가운데 하나님 아버지의 존재와 임재하심이 느껴질 수 있는 그런 우리 학생들의 시험 기간이 될 수 있도록
도와주시옵소서. 주님 항상 함께 하시니 감사합니다. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 여러분 반갑습니다. 오랜만에 뵙네요. 반갑습니다. 우리 옆에 있는 분들에게 아까 그 찬양 가사의 맨 처음 가사, 그 가사 샬롬 이렇게 인사할게요. 샬롬. 여러분 폭풍 가운데 있죠? 시험 기간은 여러분을 폭풍 가운데로 이끌어요. 네, 하나님께서 오셔서 괜찮아, 샬롬, 평안해 라고 말씀하시는 것 같습니다. 우리 말씀 찾아보도록 할게요. 요한복음 14장 1절부터 7절입니다. 요한복음 14장 1절부터 7절이에요. 자, 우리 같이 읽을게요. 자, 못 찾으신 분들은 앞에 있는 성경을 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지의 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가든지 그 길을 너희가 아느니라. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 아멘. 네, 오늘 말씀은 여러분 에고 에이미 시리즈, 제가 그냥 지었는데 에고 에이미 시리즈 마지막 편으로 하려고요. 너무 어려워가지고 오늘까지만 하려고요. 그래서 오늘 말씀 제목은요, 나는 유일한 길이다 라는 내용으로 말씀을 전하려고 합니다. 혹시 이 중에 드럼 칠 줄 아는 사람 있나요? 드럼 칠 줄 아는 사람? 뭐 선생님들도 계실 거고. 제가 드럼이란 악기를 보니까요, 드럼이란 악기가 좀 특이한 점이 있어요. 그게 뭐냐면 이렇게 굉장히 잘 치는 사람들 정도가 아니라 어느 정도 이렇게 치는 거를 보면요, 여러분이 한두 시간 정도 연습하면 비슷하게 흉내를 낼 수 있습니다. 여러분 뭐 이게 이렇게 관악기 소리 내는 것도 어렵잖아요. 뿌 소리 내는 것도 어렵잖아요. 그런데 드럼은 소리 내는 게 쉬워요. 심지어 저희 아들, 막내 아들, 3살짜리 아들도 스틱 하나만 가지면 드럼 소리를 낼 수 있어요. 가가지고 막 두들기면 드럼 소리가 나요. 그렇죠. 그래서 드럼은 한두 시간만 연습하면요, 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷 해가지고 그냥 그럴싸하게 소리를 낼 수 있어요. 물론 전문가가 들으면 야, 박자가 안 맞고 소리가 안 예쁘고 이렇게 말할 수 있지만 어느 정도 흉내를 낼 수 있습니다. 그래서 교회에서 드럼을 그렇게 배우기 시작한 사람들이 많아요. 그냥 따라 치는 거죠. 이거 한번 돌려볼까? 뚜두두두두둥 뚱뚱탁 뚱뚱탁 뚜두두두두 이렇게 소리가 나요. 어느 정도 수준까지는 그렇게 치기 시작합니다. 그런데 기초를 배우지 않고 그렇게 드럼을 배우다 보면 분명 어느 순간에 올라갔을 때 안 올라가지는 경우가 생겨요. 그래서 다시 드럼을 배우고 싶어서 드럼 학원에 가면 그때부터 가리키는 게 있어요. 뭔지 아세요? 요것만 가리키는 거죠. 요것만. 맞나요? 드럼 치는 사람 맞죠? 이거 비트에 맞춰서 꿍짝꿍. 난 이렇게 칠 수 있단 말이야. 그래도 기초를 배워야 돼. 그런데 여러분, 드럼만 그런 게 아니라 대부분의 악기나 대부분의 운동이 그렇습니다. 탁구 같은 거. 탁구 이 폼을 잘 배우지 않으면 한참 나는 잘 친다고 생각했는데 어느 일정 순간에 올라가면 실력이 늘지 않아요. 뒤에서 누가 탁구 폼이 나오네요. 배우셨어요, 선생님? 뒤에서 이렇게 보여주고 계신데, 골프 같은 것도 이런 말 하더라고요. 야, 골프를 잘 치려면 너가 갖고 있는 모든 폼을 다 깨고 처음부터 배워야 돼. 그렇지 않으면 어느 일정 수준은 올라갈 수 없어. 왜냐하면 기초가 되어 있지 않으면요, 처음에는 흉내 내가지고 빨리 올라가는 것 같아요. 근데 기초가 되어 있지 않으면 어느 순간에 올라갔을 때 기초가 되어 있는 사람에게 역전당하기 시작합니다. 그리고 기초가 잘 되어 있는 사람은
그리고 그 벽을 뚫고 계속 올라가는데 기초가 안 되는 사람은 다시 처음으로 돌아가야 해요. 그리고 기초가 안 됐는데 내 마음대로 연습하다 보면요, 다시 처음으로 돌아왔을 때 그 기초, 그 원래의 올바른 폼으로 돌아오는 게 더 힘들어요. 처음부터 기초를 배웠으면 이렇게 하는 거구나 하고 배웠을 텐데 내 마음대로 막 이렇게 했다 보니까 다시 돌아와서 이걸 하려니까 더 힘든 거예요. 몸이 고정이 되고 고착이 돼 있어가지고. 여러분, 제가 왜 갑자기 기초 얘기를 하냐면요, 오늘 말씀 다루려고 하는 부분이 우리 신앙의 기초와 관련되어 있기 때문입니다. 여러분, 우리가 처음에 예수님을 만나요. 처음에 예수님을 만나서 이제 신앙을 시작하기 시작합니다. 근데 우리가 볼 때 신앙의 선배들이 하는 행동들이 있죠. 신앙은 저렇게 하는 거구나. 예수는 저렇게 믿는 거구나. 그래서 우리가 시작합니다. 그 선배들이 하는, 신앙의 선배들이 하는 행동들을 해요. 사람 모임에 참석하죠. 열심히 모임 참석합니다. 예배도 열심히 참석해요. 또 기도도 시키는 대로 합니다. 기도, 거룩하신 하나님, 아주 멋지게 막 기도 배워요. 막 적어서 하고, 또 묵상도 우리가 배워서 하기 시작하고요. 또 교회에서 봉사를 하든지 아니면 뭐 해외 봉사든지 봉사를 하기 시작하고, 뭐 선교도 하고, 또 어느 정도 헌금도 하기 시작합니다. 그렇게 하면요, 어느 정도 우리가 신앙인의 폼이 나와요. 이게 교회 다니는 사람 같은 폼이 나와요. 그런데 이렇게 신앙생활을 하다 보면요, 내 모양은 그럴싸한 크리스찬인데 분명하게 이 어느 더 이상 올라갈 수 없는, 성장하지 않는 어느 부분에서 걸려버리기 시작합니다. 그리고 회의가 드는 거죠. 피곤해. 재미없어. 내가 왜 이렇게 교회를 다니지? 내가 뭐가 있지? 그리고 이럴 때 하나님께서 폭풍을 부으셔서 여러분을 다시 기초부터 시작하도록 만드십니다. 그럼 그 기초가 뭘까요? 한번 볼게요. 우리 6절에 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. 자, 예수님이 6절에서 자신을 가리켜 이렇게 말씀하시는데 자신에게 길이라고 말씀하십니다. 자, 길은 항상 목적지가 있습니다. 그렇죠? 방향이 있고 목적지가 있습니다. 예수님이라는 길의 목적지는 어디일까요? 자, 하나님이죠. 여기 정확히 나와 있죠. 예수님이 길인데 예수님이라는 길로 말미암지 않고는 하나님이 갈 자가 없대요. 자, 예수님은 길이세요. 그런데 예수님이라는 길은 어디를 가는 방향이냐면 하나님을 향해 가는 방향의 길입니다. 자, 그러면 우리가 이 예수님이란 길에 대해서 우리 하나씩 연구해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 말씀을요, 쭉 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 여러분, 시험 기간이라 피곤하시죠? 그래서 오늘 말씀이 좀 지루할 수도 있어요. 그러나 여러분 이렇게 쳐다보고 있으니까 집중해 주세요. 제가 말씀 한번 읽어보겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지의 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없느니라. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 굉장히 어려워요. 자, 그런데요, 오늘 말씀을 잘 읽다 보면요, 오늘 말씀에서 특별하게 두 가지 정도의 세상의 법과 대치되는 예수님의 법이 나옵니다. 자, 세상은 이렇게 살아라고 말하는데 예수님은 그게 아니라 이렇게 사는 거야 라고 말하는 두 가지 정도의 반대적인 개념이 나와요. 세상이 우리한테 요구하는 개념과 예수님이 요구하는 개념. 그 첫 번째는 뭐냐면요, 다원주의와 절대주의입니다. 여러분, 다원주의가 뭐예요? 많은 진리가 여러 곳에 있다는 거예요. 여러분, 아이폰 쓰는 사람 있어요? 아이폰이 대세인데. 갤럭시 쓰는 사람, 샤오미 쓴다. 샤오미? 샤오미 좋아요? LG, 저도 LG, LG 좀 특별하게 LG, 멋있는 분하고 같이 LG 씁니다. 자, 아이폰 쓰는 사람들은 아마 이거 알 거예요. 여러분, 문자를 보내기 위해 이모티콘을 열어요. 그렇죠? 다음 그림 볼까요? 이런 그림 본 적 있어요? 아이폰 쓰는 사람만 알아요. 자, 여기 한번 볼게요.
여기 파란 옷을 입은 분은 남자고요. 이분 여자예요. 여기 아기가 있어요. 아빠, 엄마, 아기예요. 자, 그런데 이 가족, 이런 우리 일반적으로 생각하는 이런 이모티콘, 가족의 이모티콘이 아니라 이거 엄마는 아닌데 그냥 여자니까 엄마라고 할게요. 엄마, 아기가 있어요. 이런 가족이 아이폰엔 있습니다. 자, 그런데 그것뿐만 아니에요. 아빠, 아기가 있어요. 이런 가족도 아이폰에 있습니다. 자, 우리가 생각하는 일반적인 가족은 여자인 엄마, 남자인 아빠, 그리고 그 둘을 통해서 나온 아기들. 맞죠? 이게 우리가 생각하는 가족이에요. 이게 우리가 생각하는 진리이고 우리가 생각하는 하나의 원칙이에요. 그런데 세상은 그렇지 않아요. 이제 다원적입니다. 아니, 어떻게 아빠, 엄마, 여자, 남자, 자녀만 있어? 아니야. 그렇지 않아. 어떤 가족은 엄마, 아기도 있어. 왜? 남자, 여자가 사랑할 뿐만 아니라 여자도 사랑하잖아. 아빠도 뽀뽀할 수 있잖아. 여러분은 괜찮은지 잘 모르겠지만 저는 좀 불편하거든요. 왜냐하면 저는 이런 세상에서 시작하지 않았기 때문에. 여러분, 근데 세상은요 이렇게 말해요. 야, 어떻게 여자 남자만 결혼해? 남자도 결혼해야지. 인정해줘야지. 어떻게 한 가지만 질릴 수 있니? 이게 다원적인 거예요. 그래서 이것을 서로 인정하고, 야, 남자 커플이야, 여자 커플이야 인정하다 보면 야, 서로 평화도 오고 좀 화합되지 않겠어? 라고 말하는 거죠. 진리는 절대 하나가 아니다라고 말하는 거예요. 그래서 세상 사람들이 그러면 어떻게 이 다원주의를 생각하냐, 제가 인터넷을 좀 찾아봤어요. 그런데 어떤 사람이 글을 이렇게 썼어요. 다원주의의 반대말은 뭐죠? 그래서 저는 고민한 거예요. 다원주의니까 일원주의일까? 아니면 절대주의? 아니면 근본주의? 어떤 사람이 글을 썼는데 이렇게 썼어요. 거기다 답을 적은 거예요. 다른 존재는 틀리고 나만 맞다고 말하는 베타주의. 이게 다원주의의 반대래요. 베타적인 게 다원주의의 반대래요. 다른 존재들을 나 중심적으로 생각하는 포괄주의 또는 우월주의. 그것이 다원주의에 반대되는 개념이다. 그러니까 다원주의는 서로 인정하기 때문에 평화를 가져오고, 다원주의를 반대하면 베타적인 거고 우월적인 거야. 이건 잘못된 거야 라고 생각하는 것이 세상 사람들의 마음에 있는 거예요. 가족인데 아빠, 아기야. 야, 이상하지 않냐? 이상해? 이 베타적인 사람아 라고 말한다는 거죠. 근데 이게 그냥 단지 이 가족이나 이런 개념뿐만 아니라 종교에서도 비슷합니다. 자, 우리가 어느 하나님께 닿고 싶어. 우리가 세상에 있는 모든 근심과 걱정을 벗어나서 뭔가 새로운 개념의 차원에도 들어가고 싶어. 야, 그럼 부처님 믿어도 되지. 네가 부처님 앞에서 108배 해봤어? 그때 오는 평화를 네가 만나봤어? 혹은 야, 무당에 가봐. 그럼 너의 영적인 모든 문제를 해결해 줄 거야. 아니야, 명상을 해. 요가 이렇게 하면서 음악 틀어놓고 향 냄새 맡으면서 한숨 푹 쉬면 얼마나 평화로운지 몰라. 여러 가지 신들을 믿어봐. 나는 이 신을 믿는데 너는 명상을 해봐. 다 서로 인정해주고 이해해주는 거예요. 서로 너도 진리고 나도 진리야. 어차피 한 곳에 다 할 거야. 어차피 만나는 곳은 한 곳일 거야. 좀 먼 길을 돌아갈 수도 있겠지. 그래서 다 진리를 통하고 있어. 이렇게 말하는 게 세상의 말입니다. 그런데 여러분, 우리가 알고 있는 게 있죠. 6절에는 분명 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명인데 나로 말미암지 않고는 하나님 아버지께 올 자가 없다. 성경은 아주 분명하게 말합니다. 누군가 우리에게 배타적이라고 말할 수 있을지라도, 누군가 우리에게 야, 너희는 왜 이렇게 서로를 이해하지 못하니, 인정해주지 못하니 라고 말할지라도 성경은 아주 분명하게 말합니다. 여러분, 하나님께 가는 유일한 방법은 예수님밖에 없어요. 여러분, 교회에서 수십 번 수백 번 들었을지라도 여러분 세상에 나가면요 또 헷갈립니다. 그래? 돈도 나에게 평화를 주는데, 야, 향내 냄새 맡으면서 요가 이렇게 하는 것도 나한테 평화를 주는데. 그런데 성경은 아주 분명하게 말합니다. 하나님께 도달하는 길은, 그 유일한 길은 예수님밖에 없습니다. 부처님도 안 되고요. 죄송합니다. 녹화돼가지고 인터넷 나가면 또 문제가 되는 건가요? 기독교인은 목사님 이렇게 말해야 돼요.
부처님도 안 되고요. 여러분 가진 돈도 안 되고요. 무당도 안 되고요. 명상도 안 되고요. 다른 어떤 신도 하나님께 나갈 수 없습니다. 단호하게 말할 수 있어요. 여기에 우리 신앙의 첫 번째 기초가 나타납니다. 뭐냐면요. 예수님이 우리의 유일한 최고의 가치가 되어야 합니다. 여러분, 우리가 이제 다원주의 세상에서 살다 보니까요. 여러분이 가치라는 100을 갖고 있으면 여러분 항상 이 가치를요. 쪼개서 나눠서 여러 군데다 이렇게 나눠줘요. 예수님이 한 30 주자. 예수님 나한테 너무나 소중하신 분이야. 예수님은 나의 이 소중함의 30입니다. 자, 그렇게 보니까 돈 정도는 한 20 정도입니다. 자, 그러면 친구도 20, 명예도 20, 가족은 한 10만 줄까? 청소년기는 원래 가족보다 친구가 좋거든요. 자, 가족은 한 10만 줄까? 아, 100 됐다. 야, 난 그래도 예수님한테 제일 많이 줬어. 내 가치의 30%는 예수님의 것이야. 내가 근데 나머지는 요 정도 내가 가치를 나눠줄 수 있잖아 라고 말합니다. 그런데요, 여러분, 성경은요, 예수님이라는 가치, 예수님을 얻기 위해서 우리가 어떤 것을 포기해야 되는지 아주 명확하게 보여주는데요. 마태복음 13장 44절 46절은요 이렇게 말씀하십니다. 제가 한번 읽어줄게요. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 여러분 보세요. 진주 장사가 진주를 무역하는 사람이에요. 먼 나라에 가서 배를 타고 가가지고 진주 파는 나라에 갔어요. 그리고 자기가 가진 돈으로 이거 사갖고 우리나라에 가서 비싸게 팔 수 있는 진주들을 보는 겁니다. 이게 요것도 사고, 요거 갖다 팔면 좀 많이 이익을 남기겠네. 요거 흑진주 괜찮다. 이거 괜찮은데 지나가다가 한 진주를 봤는데 이 진주는 너무 귀한 진주예요. 이거를 갖다가 우리나라에 갖다 팔면 이 작은 거 갖다 파는 것보다 훨씬 많은 이득을 얻을 수 있어요. 수백 배는 남길 것 같아요. 여러분 근데 어떻게 해요? 이 진주를 무조건 사야 되는 거죠. 그래서 이제 가가지고 어제 나 이거 진주 샀는데 이거 다 반품해 주세요. 아이 반품해 주세요. 이거 영수증 있잖아요. 그래서 그냥 다 반품하고 나 진주 가게 갔더니 얼마냐고 물어봤더니 돈이 모자른 거야. 호텔에 갑니다. 나 호텔 비용 다 냈는데 나 오늘부터 호텔 안 쓸까? 그러니까 나 물려주세요. 돈 물려받습니다. 그리고 길거리에서 자는 한이 있어도 그 진주를 삽니다. 왜요? 그 진주를 사갖고 집에 돌아가면 그동안 했던 고생이 다 잊어질 만큼 어마어마한 이득이 남길 거거든요. 작은 진주들 갖다 팔아가지고 얻을 수 없는 어마어마한 그 수익을 남길 거예요. 수백 %의 수익을 남길 거예요. 자, 여러분 어떻게 하겠습니까? 여러분 그 진주를 사겠습니까? 아니면 잘 자란 진주 그냥 사갖고 동네 돌아가겠습니까? 자란 진주는 팔아버릴 거예요. 안 가져가. 큰 진주가 필요해. 자잘한 진주 때문에 내가 큰 진주를 못 산다면 자잘한 진주들은 다 팔아버릴 거야. 여러분 이렇게 하지 않겠어요? 예수님이라는 가치를 얻기 위해서 여러분은 여러분이 나눠줬던 가치들을 다 회수해야 해요. 회수해야 할 수도 있어요. 여러분의 우선순위는 돈도 아니고 혹은 정말 중요한 가족도 아니고 친구도 아닐 수도 있어요. 예수님을 얻기 위해 그것들을 포기해야 한다면 여러분 그것들을 포기해야 할 수도 있습니다. 100%의 가치를 예수님께 드려야 돼요. 여러분 어떤 사람이 소장농이에요. 밭일을 합니다. 밭일을 막 하다 보니까 꽁 뭐가 걸렸어. 막 파봤어요. 그랬더니 로마 시대에 금화가 담긴 호리병이 들어있는 거예요. 막 갔더니 거기에 막 동전이 있는데 왕 얼굴 막 있고 금이야. 반짝반짝거려. 야 이거 하나 얼마짜리야 이거. 다시 묻어놓습니다. 소장농이니까 이 밭이 내게 아니에요. 그리고 아마 그 당시의 법은 그 밭에서 나오는 물건은 그 사람 주인의 것이었던 것 같아요. 바로 집으로 돌아갑니다. 돈을 긁어모아요. 야, 집 팔어. 집 당장 필요 없잖아. 다 팔어. 야, 너 옷 뭐 입었어? 다 팔어. 그래서 막 팬티만 입고 다 팔아가 돈을 바꿔가지고 그 밭을 팔려고 합니다. 주인이 의심해요. 너 갑자기 밭을 왜 살라고? 아니요, 제가요. 더 이상 소장농을 살고 싶지 않아가지고요. 막 가머니설 해가지고 밭을 삽니다. 여러분 그러지 않겠어요? 그 밭 속에 뭐가 있는지 아는데? 예수님이라는 존재는 그렇게 얻어야 된다면 그렇게 얻어야 되는 거예요. 이게 우리의 신앙의 기초의 첫 번째입니다. 여러분 열심히 신앙의 선배들의 모습을 따라했어요. 그런데 여러분의 가치는 항상 다른 데도 있어요. 나는 근데
교회도 좋고 예수님도 좋은데 난 저것도 좋거든. 여러분, 이게 첫 번째 신앙의 기초입니다. Nothing but Jesus. 이렇게 말해도 되나요? Nothing but Jesus. 다른 거 다 말고 예수님만. 자, 두 번째로 가겠습니다. 두 번째는요, 제가 굉장히 좋아하는 단어입니다. 자, 우리 앞에 있는 친구가 한번 읽어줄래요? 뭐라고 적혔어요? 네, give and take versus give and no take. 제가 이거 초등학생들에게, 여기 초등학생들에게 이 말씀을 비슷하게 전했는데, 여러분 보세요. 세상은요, give and take라는 그 원리로 돌아갑니다. 여러분, 일을 해가지고 돈을 받습니다. 일을 했는데 돈을 안 주면 신고해야 돼요. 그렇죠? 물건을 사기 위해서는 돈을 줍니다. 그래서 물건을 받아요. 돈을 안 가지고 물건을 받으면 감옥에 가요. 심지어 여러분 관계 안에서도 인기를 얻기 위해요. 노력해야 돼요. 노력이란 것을 주어야 돼요. 무엇인가 주지 않으면 받을 수 없어요. 이게 세상의 원칙입니다. 근데 예수님의 원칙은 그렇지 않대요. 한번 볼게요. 자, 도마가 이렇게 얘기합니다. 4절 5절에 내가 어디로 가든지 그 길을 너희가 아느니라 예수님께서 말씀하시니 도마가 이렇게 말합니다. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 자, 도마는 일반적인 사람의 생각과 비슷합니다. 도마가 생각하는 길은 이런 거예요. 예수님이 어떤 길을 가셨어요. 그러면 그 길을 보고 나도 예수님의 길을 따라가면 그곳에 하나님이 있겠구나 라고 생각한 거예요. 자, 예수님이 그 길을 가셔요. 나도 이렇게 가요. 예수님이 뭔가를 주셨어요. 그럼 도마도 이렇게 주세요. 예수님이 이거 하라고 말씀하세요. 그럼 나도 그거 해요. 자, 이렇게 가는 길이라고 생각해요. 우리도 심지어 그렇게 생각합니다. 크리스찬이 이렇게 사는 거야. 이렇게 사는 길이 이 방법이 우리가 하나님께 닿는 길이야 라고 생각해요. 그래서 그 행동들을 하기 시작합니다. 예를 들어 이런 게 있죠. 예수님께서 이렇게 말씀하신 거예요. 내 길은 이거다. 한 달에 5일 이상 금식해라. 그래요? 내가 이 길을 따르겠습니다. 한 달에 5일 이상 금식하겠습니다. 예수님이 말씀하시는 거죠. 내 길을 따르라. 11조 했니? 구제연금 했니? 성경금 했니? 내가 그 길을 따르겠습니다. 내가 이런 일들을 하겠습니다. 예수님처럼 말하고 예수님처럼 걷고 성경 읽기 하루에 몇 절씩 하고 일주일에 2번 이상은 예배에 참석하고 묵상은 일주일에 5번 이상 해야 하고 7번 하세요. 하지 말라고 하는 게 아닙니다. 자, 이렇게 하면 우리가 예수님의 길을 가는 것이고 그 길 끝에는 하나님이 있을 거야. 우리가 노력해야 돼. 우리가 그 길을 따르기 위해서 우리가 어떤 행동을 취해야 돼 라고 세상은 여러분에게 말합니다. 왜냐하면 한 번도 그냥 주어진 적이 없기 때문에 그래요. 여러분, 그냥 공짜로 저한테 주어지면요, 제가 그것을요 어떻게 느낀지 아세요? 제가 엊그저껜가 아시는 집사님이 전화하셨어요. 오랜만에 기도 편지를 읽고 전화를 하신 거예요. 문 목사님 잘 지내시죠? 새해 복 많이 받으세요. 막 이렇게 얘기하다가 집사님이 이제 용건을 말하신데, 용건이 뭐냐면 대한민국에 몇 개 안 되는 다단계 그 업체, 그러니까 법적으로 등록되어 있는 다단계 업체가 있어요. 그러니까 문제가 안 돼요. 법 안에 있는 다단계 업체예요. 거기서 일하시는 거예요. 근데 문 목사님, 제가 목사님을 위해서 이 업체에 소개시켜드리고 싶어요. 꼭 여기 가입하세요. 제가 여기 가입하면 나중에 수익도 생기고 막 이렇게 여러 가지 말씀하시는데 제 안에 그 다단계 가입하고 싶지 않은 거예요. 아내도 가입하고 막 얘기하는데 가입하고 싶지 않은 거예요. 저는 근데 그런 걸 잘 가입하지 않는다. 전 카드도 쓰지 않는다. 그러냐 이제 실망을 하셨죠. 그래서 이제 그냥 이렇게 하다 보면 관계가 좀 어려울 것 같아서 그래 제가 나중에 그 업체에서 하는 물건들을 살 때는 꼭 집사님한테 전화드리겠습니다. 우리 업체에서 엄청난 많은 것들이 나와요. 네, 제가 라면도 먹어보고 뭣도 먹어보고 했어요. 했더니 그러면 내가 라면을 보내드릴게요 하고 집사님이요 갑자기 주소를 물어보시는 거예요. 고민되는 거예요. 내가 주소를 불러드려야 되나 말아야 되나. 제가 주소를 불러드렸어요. 문자로 적어드렸죠. 이틀 후에 집에 라면이 도착했어요. 감자라면이에요. 감자라면. 어떤 회사 감자라면. 한 박스가 왔어요. 제가 그 라면을 본다는 기분이 어땠을까요? 이야, 라면이다. 오늘 야식은 라면이야. 감자라면. 오예, 맛있겠다. 2개 끓여 먹어야지. 그랬을까요? 기분이 되게 좋았을까요? 그 라면을 보자마자 고민되는 거예요. 내가 이 라면을 까고 먹는 순간 그 집사님이 다시 전화를 하겠지? 그땐 뭐라 얘기하지? 관계는 끊고 싶지 않은데 라면 2박스 더 보내달라고 하고 돈을 드릴까? 어떻게 해야 되지? 여러분, 한 번도 공짜로 무엇인가 주어진 적이 없습니다. 그래서요, 예수님
예수님이 말씀하신 그 하나님께 닿는 길에 가는 것도 어떤 것을 지불해야 된다고 생각해요. 야, 내가 하나님의 길을 가는데 어떻게 그냥 갈 수 있어? 하고 도마처럼 생각하는 거예요. 예수님, 이렇게 가면 내가 이렇게 가고 저렇게 가면 저렇게 갈게요. 이거 하라고 하면 내가 이거 하고 저거 하라면 저거 할게요. 아, 신앙의 선배들은 이걸 하는구나. 나도 저걸 해야지 하고 여러분 아무것도 모르고 그것들 따라가기 시작해요. 그런데 그렇게 따라가다 보면 분명히 지쳐갑니다. 그런데 성경 예수님이 이렇게 말씀하세요. 예수님의 길이 좀 다릅니다. 제가 3절, 4절, 7절을 읽어드릴게요. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가든지 그 길을 너희가 아느니라. 자, 7절 보세요. 예수님이 있는 길이 어딘지, 예수님이 있는 장소가 어딘지 한번 보세요. 내가 너희를 알았더라면 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 자, 예수님과 하나님을 동일시하고 있죠. 자, 예수님은 길입니다. 그런데 그 길이 이미 하나님께 닿았어요. 자, 무슨 의미냐면 여러분이 예수님이라는 길을 딱 올라서면 이것도 하고 저것도 하고 묵상도 하고 예배도 드리고 막 여러 가지를 다 해야 하나님께 닿을 수 있을 것이라고 도마는 생각했는데, 예수님은 나는 길인데 네가 나한테 올라오면 거기 하나님이 이미 계셔. 네가 막 힘들어서 걸어갈 필요가 없어. 야, 그 길을 걷기 위해서 너가 뭐 아침에 묵상을 꼭 해야 되고, 그 길을 걷기 위해서 예배를 일주일에 3번 이상 드려야 되고, 그 길을 걷기 위해서 금요일날 아침에는 꼭 금식을 해야 하고, 야, 이런 거 하나도 없어. 그냥 나라는 길 위에 네가 올라가면 거기에 진리이시고 생명이신 하나님과 네가 함께 있는 거야. 이미 도달한 거야. 어떤 페이도 지불할 필요가 없어 라고 말씀하시는 거예요. 이게 신앙의 기초인 거예요. 여러분, 그래서 우리가 열심히 하나님을 위해서 이렇게 살아야지, 하나님 만나기 위해서 이렇게 해봐야지, 내가 교회도 열심히 빠지지 않고 다녀야지 막 하다가 이렇게 기초가 안 돼 있으니까 힘들어가지고 이제 더 이상 못하겠다 할 때, 그때 하나님께서 쓱 오셔서 그게 아니야, 잠잠해봐, 엎드려 있어봐, 다시 기초를 시작하시죠. 만나주시는 거예요. 아마 여기는 많은 선생님들도 그 상황을 경험했을 거예요. 신앙생활하다가 이제 폭풍이 찾아왔어요. 교회 생활하는 것도, 관계도 너무 어렵고, 그래서 집에 엎드려 있는 거예요. 끝났다, 너무 힘들다. 그때 하나님과 예수님과 만나는 거죠. 기초가 시작되는 거예요. 여러분, 우리는 항상 무엇을 얻기 위해 노력했습니다. 그리고 그것을 얻기 위해서 많은 노력을 해서 얻었어요. 여러분, 만약 신앙이 하나님께 닿는 것이 이렇게 동일하게 여러분이 묵상 얼만큼, 예배 얼만큼, 기도 하루에 3시간 이상 요거를 해가지고 하나님께 닿았다면, 여러분은 분명하게 이렇게 얘기할 거예요. 하나님, 나 이만큼 했으니까 지금보다는 좀 더 주셔야 되는 거 아닙니까? 그리고 분명히 이렇게 얘기할 거예요. 야, 너 아침 묵상했냐? 너 그러니까 하나님한테 못 갔지. 너 어제 예배 드렸어? 예배 때 졸았어? 그러니까 너 하나님한테 못 갔지. 판단하는 거죠. 급을 나누는 거예요. 근데 여러분, 신앙은 이게 아닙니다. 신앙의 아주 기초의 기초는 하나님이 예수님이 나의 모든 것이고, 또 하나, 여러분이 하나님께 닿는 유일한 방법은 그냥 예수님께 얹어 있는 거예요. 아무런 조건도 없습니다. 그런데 예수님께 얹어 있는 거는 어느 날, 예수님 잠깐만 거기 계세요. 나 교회 좀 갔다 올게요. 예수님 잠깐만 여기 계세요. 나 봉사해야 되니까요. 우리가 이렇게 되기 시작한다는 거죠. 여러분, 오늘 말씀이 좀 어렵죠? 어려워요. 근데 여러분, 이것을 절대 까먹으면 안 됩니다. 여러분 이제 중고등학생이잖아요. 어쩌면 신앙의 연륜이 저보다는 적을 거예요. 왜냐하면 제가 예수님을 믿기 시작한 것이 여러분이 태어나기 전이니까. 여러분한테 이렇게 얘기하고, 여러분은 이제 신앙의 시작이에요. 근데 여러분, 신앙인들, 여러분의 선배들의 폼을 배우지 마십시오. 드럼 하듯이 이렇게 하는 거 배우지 마십시오. 그들이 잘못했다는 게 아니라 그건 기초가 아니에요.
예수님을 따르고 그 신앙의 가장 기초는 뭐냐면, 여러분 아무것도 아니야. 예수님만 내 거야. 요거 예수님만 최고야. 요거 하나. 그리고 더 중요한 거, 여러분이 해야 되는 거는 그냥 예수님에게 붙어 있는 거예요. 그냥 예수님께 붙어 있는 거예요. 그럼 다 된 거예요. 도착한 거예요. 그 다음에 여러분 마음이 동해서 어떤 일을 해도 되고, 그 다음에 여러분이 마음이 동해서 봉사도 할 수 있는 거지. 가장 기초되는 예수님께 붙지 않고 신앙의 폼을 따라하고 신앙의 행동을 따라하고, 그럼 여러분 나중에 분명 하나님께 얘기합니다. 하나님, 내가 교회에서 이렇게 봉사했고 이렇게 헌금했고 이렇게 살았는데 왜 나한테는 이거 응답 안 해주시고 어제 예수님 믿은 이 사람의 말씀 기도만 응답하십니까? 여러분, 우리는 그럴 말을 그렇게 하나님께 말할 수 있는 어떠한 조건도 없습니다. 어떠한 가치도 없어요. 그건 하나님의 결정이에요. 우리가 해야 되는 거는 그냥 예수님에게 붙어 있는 거예요. 여러분, 혹시 지금 폭풍 가운데 있는 사람 있습니까? 그럼 하나님께서 아마 두 가지를 점검하고 계실 거예요. 넌 내가 최고니? 내가 모든 것이니? 또 하나 점검하시겠죠. 네가 하고 있는 모든 것이 아닌 나만 붙어서 아무것도 안 할 수 있겠니? 여러분, 지금은 여러분에게 이해가 안 갈지 모르겠어요. 제가 이걸 준비하면서 고민에 빠졌어요. 왜 고민에 빠졌냐면, 너무 어려운데? 다 졸리겠는데? 하나님, 나 이거 말고 그냥 옛날에 했던 거, 히트 쳤던 거 설교집에서 싹 빠져가지고 요거 히트 쳤지, 내가 하나 끄집어내가지고 우리 친구들한테 얘기해주면 안 될까요? 근데 이것에 대한 부담감을 계속 주셨어요. 여러분한테 다시 한번 얘기합니다. 여러분, 지금 기초부터 하십시오. 지금 신앙의 기초부터 하세요. 하나님이 다 해요. 예수님이 여러분의 모든 것이고 예수님에 붙어있는 게 다입니다. 그것만 잘하면 나머지는 다 따라오게 돼 있어요. 자, 잠깐 기도하겠습니다. 주님, 우리가 신앙인의 그 모습을 흉내내는 사람이 아니라 예수님과 간절하게 깊이 관계하고 있는, 예수님이란 길 위에 올라타 하나님께 닿아 있는 그런 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 폭풍이 찾아올 때 그 어떤 상황일지라도 바로 하나님께 얼굴을 돌리며, 예수님께 얼굴을 돌리며, 주님, 내가 여기 있습니다 라고 고백하는 신앙의 기초가 단단히 다져져 있는 그런 헤이븐 청소년이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 네, 우리 모두 자리에서 일어나셔서 함께 그리스도의 계절 찬양하시겠습니다. 민족의 가슴마다 비 묻은 그리스도를 심어 이 땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하소서. 오게 하소서. 이 땅에 하나님의 나라가 이루어지게 하옵소서. 모든 사람의 마음과 교회와 가정에도 하나님 나라가 임하게 하여 주소서. 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원에
환상을 보게 하소서. 한 손엔 복음 들고 한 손엔 사랑을 들고 온 땅 구석 누비는 나라 되게 하소서. 우리 기도하고 예배 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 예배 가운데 정말 유일한 가치이신 하나님을 듣게 하시고 그 가치가 얼마나 중요한지 알게 하심을 감사합니다. 주님, 말씀들은 우리 친구들에게 깨달을 수 있는 지혜를 허락하시고 주님 그 말씀이 우리 친구들 가운데 정말로 살아있어서 우리 아이들에게 이 세상 어떠한 것보다 하나님이 정말 예수님이 유일한 가치임을 깨닫고 알고 기억하고 또 그것이 우리 아이들의 삶이 될 수 있도록 주님 도와주세요. 주님, 이제 또 오늘 하루 생활이 시작됩니다. 그 시간 가운데 함께하여 주시고 주님 도와주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.